Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya pada pagi ni kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita dalam surah An-Naml juzuk yang ke-19 ayat 14 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ
كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوسعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul
terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar semua sahabat-sahabat Mihrab yang dikasihi sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan bahagia, harmoni, insya-Allah penuh dengan kesejahteraan.
Mari sama-sama pada pagi ini kita mulakan dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Kak Mazna Ramli, Alhamdulillah telah send stars pada pagi ini. Kepada Puan Faridah Darsin, semoga berbahagia insya-Allah. Terima kasih Puan Nurli Yusof yang terus bantu share dan tag. Ya, tag Puan Nur Zaitul Isma, Nuraidah Muhammad Nur, Nuridah Ahmad Nur. Ini macam tag adik-beradik kan ya, Alhamdulillah. Begitu juga Puan Hafmun. Terima kasih Puan Hafmun. Puan Nis Zafita, Puan Rohani, Kak Ani, terima kasih Kak Ani. Terima kasih pada Puan Farah Arsyad, Puan Syazila Selamat, Puan Rahizah Rahim, Puan Ana Fazana, ya, kejutkan kawan-kawan kita, hantarkan kepada mereka Mihrabul Quran. Kita nak ajak mereka sama-sama untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran seawal pagi lagi. InsyaAllah sahabat-sahabat ada barakah dia. Ya, ada perubahan insyaAllah dalam hidup kita. Ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu maha luas. Ya, kita berusahalah pada kemampuan kita untuk buat yang terbaik dalam hidup kita. Ya, Masya Allah, hidup dunia ni indah tuan-puan. Indah dia di mana? Indah dalam mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Indah dalam mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala dan memperelokkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita memulakan pagi kita dengan memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat, kalau ada hajat, ya, tuan-puan sekalian, boleh tulis dekat ruangan komen. Ya, nak minta tolong Ustazah doakan, contohnya sekian-sekian, ya, tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah Ustazah akan tengok pada permulaan ni, ya, mana yang Ustazah sempat untuk sebutkan, Ustazah akan sebutkan. Ya, sebutkan supaya sama-sama kita dapat bantu kawan-kawan kita. Ya, bantu dengan doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini adalah senjata ibadah. Ya, segala-galanya kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada minta didoakan, tulis. Ya, nak doakan sekian-sekian supaya sihat contohnya, ya, ataupun nak sedekahkan Al-Fatihah, ya, tulis. So Ustaz akan sempat tengok sekejap, ya, dan akan bantu dengan sama-sama menyebut nama tersebut untuk didoakan. Puan Santubong, apa khabar Puan? Kak, apa khabar Kak? Ya, semoga Kak bahagia insya-Allah. Maknanya Allah berikan ruang usia, ya, kepada Kak Santubong untuk terus berbakti kepada ummah. Salam daripada kami untuk sahabat kita di Sarawak. Masya-Allah. Baik, kita baca doa bersama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Kasihanilah kedua-dua mereka, Ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami dan telah mendidik kami semasa kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada mereka masih hidup, Ya Allah, ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, kami memohon kepadamu, Ya Allah, taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan hati orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, keindahan hati orang-orang yang bersyukur, kesungguhan orang-orang yang takut, permohonan orang-orang yang mengharap, ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu, sehingga kami takut kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu perasaan taqwa yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat dan larut dalam kelalaian, sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu yang dengan amalan tersebut kami boleh mendapat redha-Mu, beringat terus untuk bertaubat kepadamu dan rasa takut kepadamu, ikhlas menerima didikan-Mu kerana kecintaan kepadamu dalam segala urusan dan bersangka baik terhadap-Mu, Maha Suci Zat yang menciptakan cahaya. Kurniakanlah cahaya, sempurnakanlah cahaya untuk kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dengan rahmat-Mu yang maha luas. Engkau Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, kita lanjutkan perbincangan kita tentang penyakit jiwa yang namanya berputus asa. Ya, mari sama-sama kita melihat terlebih dahulu, membaca dan menghayati surah Az-Zumar ayat 53 hingga 59 yang boleh kita rujuk pada muka surat 464 dalam Al-Quran masing-masing, insya-Allah. Okey, dah standby ke? Puan Nur Suraya, Puan Hasanah, standby dah ke? Ya, kita nak baca Quran sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan ayat Quran ini ya membasuh jiwa kita, ya menyucikan jiwa kita, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Sadaqallahul Azim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kerana sesudah itu kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, daripada Tuhanmu sebelum datangnya azab kepadamu secara mendadak, sehingga kamu tidak menyedarinya. Agar orang yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku ke atas kelalaianku dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang yang memperolokkan agama Allah. Atau agar jangan ada orang yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang yang kafir. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, kita telah baca hari ini dan semalam ayat 53 surah Az-Zumar. Ya, Ustazah ingin menjelaskan terlebih dahulu, tuan-puan sekalian, ya, beberapa syarat tuan-puan sekalian, ya, yang kita sebut semalam bahawa di sana Allah akan mengampunkan segala dosa. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, ya, pemberian keampunan tersebut, ya, bila kita nak faham bahawa tak kiralah macam mana pun keadaan kita, seberapa banyak pun dosa kita, berulang-ulang kali kesilapan, kesalahan yang kita lakukan, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita merasa berputus asa. Di sana Allah menyebut bahawa, ya, rahmat Allah itu begitu luas, keampunan Allah sangat luas. Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Tapi di sana ada syarat. Syarat yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, ialah, kita tengok syarat yang pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa semuanya. Tapi hendaklah kita bertaubat kepada Allah, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita fahami daripada ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, wa aslimu lah. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud berserah diri ni tuan-puan sekalian, wa aslimulah ni maknanya apa? Tunduklah kepada Allah. Di sana ada hukum hakam, ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada wajib, sunat, makruh, haram, ya, harus dan sebagainya. Tunduk kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu benar-benar nak bertaubat kepada Allah, ya, daripada sekalian banyaknya dosa-dosa kamu, sekalian buruknya hal kamu, maka silakan untuk bertaubat. Silakan. Ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa tersebut. Syarat dia apa? Taubat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimulah. Ya, ada ketaatan dalam diri, ada ketundukan dalam diri. Dan Allah menegaskan pada ayat tersebut, ya, maknanya apa? Bukanlah maknanya kita boleh buat pilihan, tak apalah, tak naklah taubat, tak apalah, tak naklah tunduk, ya, tak apalah, tangguh-tangguh lagi lah. Kerana di sana ada amaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maknanya tuan-puan sekalian, ini bukan semata-mata syarat, tapi ini adalah arahan daripada Allah. Kamu kena cepat kembali pada Allah. Kamu kena cepat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum kamu dipintas oleh kedatangan azab. Jangan sampai azab dulu yang datang sebelum kamu kembali kepada Allah. Jangan sampai azab dulu yang datang sebelum kamu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma la tunsarun. Kamu tidak akan dapat ditolong. Kalau azab dah sampai, kamu tak taubat lagi, azab dah sampai, kamu tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak dapat ditolong lagi. Ini adalah amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, apa dia? Syarat yang kedua adalah hendaklah kamu mengikuti Al-Quranul Karim. Ya, kamu dah buat macam-macam, boleh jadi sampai kamu berputus asa, boleh jadi sampai kamu dah mula depression, simptom daripada berputus asa dan sebagainya. Boleh jadi kamu dah macam-macam dah keadaan kamu yang sangat teruk. Kamu boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima kita. Tapi syarat yang kedua datang, syaratnya apa dia? Yang kedua adalah kamu harus mengikuti Al-Quranul Karim. Ada petunjuk, ada kitab yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk, hudan, bayan, rahmah, syifa'un lima fis sudur. Ini Al-Quran. Pertama sebagai petunjuk, bayan, penerang. Tak faham, maka Al-Quran akan terangkan. Bayanun linnas, diterangkan kepada manusia. Kemudian sebagai pembeza, furqan, membezakan di antara yang baik dengan yang buruk. Rahmah, sebagai rahmat kepada manusia. Ini Al-Quran. Syifa lima fis sudur, sebagai penyembuh kepada penyakit-penyakit di dalam jiwa. Ini sebahagian daripada tuan-puan sekalian peranan Al-Quran. 5 yang disebutkan tadi. Sebahagiannya, banyak lagi yang lain. Sebagai hudan, sebagai bayan, sebagai rahmah, sebagai furqan, dan sebagai syifa lima fis sudur. Ikuti Al-Quran. Kamu akan dapat semua yang diturunkan. Semua faedah, manfaat yang ada dengan Al-Quranul Karim. Ini kita fahami daripada ayat yang kita baca sebentar tadi pada ayat 55, sahabat-sahabat sekalian, iaitu wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Sebaik-baik, sahabat-sahabat sekalian, sebaik-baik yang telah diturunkan kepada kamu, mir rabbikum, daripada Tuhan kamu. Allahu Akbar. Sebaik-baik pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik nikmat, sebaik-baik yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Apa dia sebaik-baik itu? Al-Quran. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Tiap-tiap hari kita kena reflect, kena muhasabah bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Mungkin dah terlalai sikit. Tertinggal, tuan-puan sekalian. Ustazah cakap terus terang. Ustazah sibuk sangat sekarang ni, sahabat-sahabat semua. Yang dulu kita dah programkan kan. Kita programkan paling kurang sehari 2 juzuk setengah. Itu komitmen yang kita sama-sama cuba nak bagi sahabat-sahabat. Paling kurang sehari 2 juzuk setengah. Tiba-tiba Allah uji kita dengan kesibukan, dengan macam-macam urusan, sahabat-sahabat sekalian, bekerja, work from office, kalau dulu work from home, dan sebagainya. Tiba-tiba dengan Al-Quran, dah mula dah. Nak dapat sejuzuk pun payah. Kita muhasabah balik, ya Allah, ya Tuhan, bantu aku, ya Allah, bantu, ya Allah. InsyaAllah tuan-puan, InsyaAllah boleh. Sebenarnya kita nak kurangkan kelalaian. Kita nak kurangkan tidur. Kita nak kurangkan maksiat. InsyaAllah tuan-puan sekalian, kurang maksiat, kurang kelalaian, hati kita bersih, insyaAllah tuan-puan, mudah kita akan baca Quran. Kita akan dapat insyaAllah 2 juzuk setengah. Ini semua kita nak nilai balik.
Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam ayat ini, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah sebaik-baik yang diturunkan oleh Allah kepada kamu daripada Tuhan kamu. Ada amaran di situ. Apa amaran dia? Min qabli an ya'tiyakumul azaba baghtah. Kalau tadi pada ayat yang ke-54 juga ada ayat min qabli an ya'tiyakumul azab. Ulangan ni tuan-puan, ada pengulangan di sini. Pada ayat 54 dan ayat 55 ada pengulangan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala min qabli an ya'tiyakumul azaba. Tapi pada ayat yang ke-55 ada tambahan satu kalimah yang sangat besar maknanya, iaitu kalimah baghtah. Min qabli an ya'tiyakumul azab baghtah. Ulang kali kedua Allah tambah perkataan baghtah. Apa makna baghtah tuan-puan sekalian? Baghtah maknanya datangnya azab dalam keadaan mendadak. Allahu akbar, Allahu akbar. Waliyadzubillah. Tadi sebut dah pada ayat 54. Ya, cepat kembali kepada Allah, taubat pada Allah, tunduk pada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Sebelum datangnya azab. Thumma la tunsarun, dan kamu tidak dapat ditolong. Masuk ayat 55. Ikutilah ya yang terbaik yang Allah turunkan kepada kamu daripada Tuhanmu, yakni Al-Quran. Min qabli an ya'tiyakumul azaba baghtah. Sebelum datangnya azab secara mengejut. Sebelum datangnya azab secara tiba-tiba, secara mendadak. Wa antum la tash'urun. Allahu akbar. Kamu tak terasa, kamu tak sedar. Allahu akbar. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tinggalkan Al-Quran, kita tak terasa, kita tak perasan, kita tak sedar sebenarnya kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rab, ya Rab. Allahu akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tuan-puan, tadi yang pertama, thumma la tunsarun. Ya, kamu tak kembali kepada Allah, kamu tak tunduk pada Allah, ya, boleh jadi akan datang azab kepada kamu, dipintas oleh azab dan kamu tidak dapat ditolong. Kamu tinggalkan ayat-ayat Allah, kamu tidak ikuti ayat-ayat Allah, pada ini adalah sesuatu yang terbaik yang Allah turunkan kepada kamu, maka azab akan datang dalam keadaan mendadak, dalam keadaan mengejut. Tetapi wa antum la tash'urun, tapi kamu tak perasan. Tapi kamu tak terasa. Tapi kamu tidak sedar. Waliyazubillah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, sebab tu kena jaga hubungan dengan Al-Quran. Ya, kena ingat banyak-banyak, kena tadabbur selalu dengan Quran, kena baca Quran, kena hayati Quran. Jangan sampai kita sebenarnya terhukum tapi kita tidak sedar. Datangnya secara mendadak, baghtah, tapi kita tidak sedar. Ya, kita ingatkan kita dapat nikmat mengejut. Tiba-tiba aku jadi kaya raya lah. Tiba-tiba aku jadi popular lah. Tiba-tiba aku jadi pandai lah. Tiba-tiba aku jadi macam-macam lah. Dulu aku penakut, sekarang aku dah berani. Dulu aku ni apa kita kata ya? Allahumma salli ala Muhammad. Introvert, sekarang aku dah extrovert lah, macam-macam. Kita terkejut. Sebab apa? Tiba-tiba jadi kaya. Tiba-tiba jadi bijak. Tiba-tiba jadi pandai. Wa antum la tash'urun. Wa antum la tash'urun. Tapi sebenarnya kalau kita tinggal ke Al-Quran, kalau kita makin jauh daripada Quran, tuan-puan sekalian, entah-entah itu adalah satu hukuman azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum la tash'urun. Datangnya mendadak, tapi kamu tidak sedar. Kamu semakin leka, kamu semakin sombong, kamu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kamu sudah putus asa untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan kamu sudah larut. Ya, dengan apa? Dengan nikmat tersebut. Kamu telah lalai daripada mengingati Allah dan mentaati Allah. Ini peringatan sahabat-sahabat sekalian. Kita kena berjaga-jaga. Nanti ustazah akan kongsikan. Ya,
Apakah di antara faktor yang mudah menyebabkan manusia berputus asa? Nanti daripada faktor tu kita tengoklah apa kaitannya dengan ancaman-ancaman, ya, supaya kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, syarat yang kedua tadi adalah, ya, kamu nak kembali kepada Allah. Allah memang Maha Pengampun. Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu, ampunkan dosa-dosa kamu. Tapi ingat, ya, di sana ada syarat. Ya, syaratnya tuan-puan sekalian adalah yang dua yang telah Ustazah sebutkan tadi. Pun begitu di sana anda kata ditanya, Ustazah, kalau Allah nak ampunkan tanpa sebarang syarat boleh tak? Ya, boleh. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana Al-Quran, ya, adalah petunjuk, adalah pedoman kepada kehidupan manusia. Lalu kita fahami daripada ayat yang kita baca tadi bahawa di sana adanya dua perkara yang harus kita ambil perhatian. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, ya, tetapi dengan maknanya haruslah kita memberikan perhatian, ya, berusaha melaksanakan kedua-dua perkara yang telah kita sebutkan tadi. Kalau tak, tuan-puan sekalian, maka akan terjebaklah kita, ya, terjebak wal-iyazubillah kepada keadaan, ya, di mana akhirnya Allah menceritakan tentang penyesalan-penyesalan yang berlaku. Akhirnya yang berlaku adalah penyesalan. Ya, orang-orang yang menyesal itu berkata, sungguh sayang, betapa aku menyesal atas semua kelalaianku dalam menjalankan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Aku menyesal, aku mengabaikan daripada mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya. Yang aku perbuat dulu di dunia, aku mengolok-olokkan, meremeh-remehkan agama Allah, kitab Allah dan Rasulnya serta orang beriman. Pada masa aku dekat dunia, aku tidak betul-betul meyakini dan mengimani semua itu. Bahkan pada ayat yang kita baca tadi, ya, pelaku-pelaku dosa berkata, kalaulah Allah memberiku, seandainya Allah memberiku petunjuk kepada agamanya, aku pasti termasuk orang yang takut kepada Allah, meninggalkan syirik dan menjauhi maksiat. Jadi bila dah putus asa, sahabat-sahabat sekalian, semalam kita bicarakan macam mana keadaan jiwa, hati penduduk-penduduk neraka tu, mereka hidup dalam kekecewaan, hidup dalam putus asa yang seteruk-teruknya. Ya, sampai mereka sentiasa apa dia? Mengatakan, kalaulah aku dapat petunjuk. Kalaulah aku dapat petunjuk. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, sentiasa memudahkan petunjuk kepada hamba-hambanya. Dan jangan sampai ketika menghadapi siksaan-siksaan tersebut, jiwa-jiwa itu berkata, seandainya aku boleh kembali lagi ke dunia, aku pasti menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti mengesakan Allah dan beramal baik semaksimal mungkin. Maknanya, nanti orang-orang yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala akan menderita kerana berharap sesuatu yang tidak mungkin dapat. Berbeza, sahabat-sahabat sekalian. Semasa kita di dunia sekarang, berharaplah. InsyaAllah kita akan dapat. Allah suruh kita berharap. Allah cinta kepada orang yang sentiasa berharap. Berharap bagaimana? Berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dah dihumban dalam neraka, penghuni-penghuni neraka tu sangat berharap. Berharap apa? Berharap untuk kembali ke dunia. Sebab mereka nak beramal. Sebab mereka nak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka nak lakukan amal soleh semaksimal mungkin. Harapan itu tidak mungkin berlaku. Jadi sahabat-sahabat sekalian, biar kita berharap sekarang. Berharap banyak-banyak. Ya, berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih boleh ditolong. Kita masih tertolong, tuan-puan. Ya, belum sampai. Maknanya kita berdoa sangat jauh daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ya, Ustazah nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ya, satu perbincangan tentang penyakit jiwa putus asa ini.
Ya, Ustazah mengkaji tentang penyakit-penyakit jiwa ya. Ini bidang psikoterapi Islam, bidang yang sangat Ustazah minat ya, dan Ustazah menekuninya dalam pengajian di peringkat PhD, iaitu bidang psikoterapi Islam. Dan Ustazah ada cita-cita sahabat-sahabat sekalian ya untuk apa yang nak sebut ya, untuk menubuhkan ataupun untuk mengadakan ya klinik psikoterapi, insya-Allah. Klinik psikoterapi yang lebih formal ya, di mana sahabat-sahabat nanti insya-Allah boleh mendapatkan khidmat klinik psikoterapi itu ya. Tapi insya-Allah itu adalah projek kita untuk tahun 2022 insya-Allah ya, insya-Allah, sebab nak bantu sahabat-sahabat semua supaya dapat melalui kehidupan ini dengan hati yang tenang dan bahagia ya, insya-Allah. InsyaAllah ya tuan-puan, boleh tenang, boleh bahagia ya, boleh tenang, boleh bahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, boleh hidup dengan jiwa penuh kesyukuran, insyaAllah. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan share dalam klinik psikoterapi macam mana nak dapat sampai maknanya satu makam keadaan tenang. Ya, tenang yang sangat tenang lah, yang sangat tenang, insyaAllah. Baik. Jadi Ustazah nak sharekan lebih dalam sebenarnya dengan sahabat-sahabat tentang penyakit putus asa ni. Sebab kita tak perasan kadang-kadang simptom tu dah ada. Mungkin simptom tu 0.05 ke, sikit lah, tapi dah ada kan ya. Tapi bila dia ada, tuan-puan sekalian, memang rasa gelisah, ya, tak sedap, semua tak kena belaka. Ya, kadang-kadang kita bertindak tu dengan penuh rasa tekanan. Kita tak perasan ni, tak perasan ya. Jadi Ustazah pun tak pasti ni nak share yang mana dulu ya. Apakah faktor-faktor kenapa manusia putus asa ke macam mana? Kita nak tengok dulu sahabat-sahabat tiga istilah kan yang menggambarkan putus asa dalam Al-Quran, iaitu yaisu, qanata dengan ablasa. Mari kita tengok yaisu terlebih dahulu. Kata yaisu ni sahabat-sahabat semua ada dalam 10 ayat Quran dengan berbagai maksud dan tujuan. Jadi perkataan kecewa, putus asa dengan istilah yaisu ada dalam 10 tempat. Disebut dengan berbagai maksud dan tujuan. Ya. Dan Allah menurunkan wahyu ni, sebenarnya kita kena faham ya. Al-Quran ni sahabat-sahabat sekalian nak merawat rasa putus asa tersebut. Jangan sampai kita rasa tak nak buat apa-apa dah. Tak nak berfikir, tak nak buat apa-apa, tak nak bertindak, tak nak berubah. Ya, kalau sampai tahap tu yang orang sampai kata dah, saya nak biar je. Biarlah saya macam ni. Saya tak nak buat apa-apa dah, saya tak nak fikir apa-apa dah. Ini tak baguslah. Sebab Al-Quran ni menjadikan kita proaktif. Al-Quran ni membina semangat kita. Ya, subhanallah sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran ni dia menghidupkan otak kita ni, pemikiran kita. Sahabat-sahabat yakinlah, banyakkan baca Quran, tadabbur Quran, dengan Quran, otak pun jadi bijak, insya-Allah. Ya, akan orang kata apa? Sebelum ni kita tengok iklan kan, minum susu nanti akan bersambung lah ya, antara poin-poin dalam fikiran, dalam otak. Tak apalah, saya tak nak komen lah yang minum susu tu ya. Mungkin itu secara saintifiknya boleh berlaku. Tetapi Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran, insya-Allah otak tu bersinar. Ya, otak kita, pemikiran kita, akal kita tu akan bersambung, connection dia tu. Ya, hidup tempat-tempat yang tak pernah diterokai, tak pernah, ya, tak mengalir darah, sel tak bersambung, segala macam dalam otak yang sangat kompleks ni. Subhanallah sahabat-sahabat semua ya, otak ni ciptaan yang sangat luar biasa. InsyaAllah baca Quran, latih tubi, hayati Quran, tuan-puan sekalian, bersinar bana otak kita, bersambung-sambung sel tu, hidup. Ya, boleh tafakur, ta'amul, luas, dakik, dalam. Masya Allah, subhanallah ya tuan-puan sekalian. Jadi termasuklah kita tak mahu ada penyakit kecewa, iaitu penyakit tak nak buat apa-apa dah. Tak nak bertindak, tak nak proaktif.
padahal kita boleh pergi lebih jauh. Ada orang dia rasa dia dah tua, ya, umur saya 60, tak ada apa saya boleh buat dah Ustazah, habis dah lah, ya, duduk sajalah. Tengok TV je memanjang, tengok YouTube je contohnya kan, ya, tengok drama je. Ini adalah gambaran kekecewaan. Gambaran hidup yang kecewa dan mengecewakan, ya. Sedangkan sebenarnya kita boleh berkembang, boleh pergi lebih jauh insya-Allah. Ya, kalaupun kita rasa macam tidak ada keupayaan fizikal, tapi kita boleh pergi jauh dengan kekuatan spiritual, kekuatan emosi, kekuatan mental. Subhanallah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, contohnya mari kita lihat, ya, dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekejap saya maklumkan ayat surah Hud ayat 9. Surah Hud ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. Surah Hud ayat 9 maksudnya adalah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat ataupun nikmat daripada kami, kemudian bila rahmat ataupun nikmat itu kami cabut, pastilah dia menjadi putus asa, lagi tidak berterima kasih. Sebenarnya ayat ni menunjukkan faktor dia, menunjukkan sebab. Di antara sebab kenapa manusia itu boleh berputus asa ialah dia lupa nikmat Allah itu, nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menikmatinya, dia berseronok dengannya, dan kemudian Allah uji dengan mencabut nikmat itu secara tiba-tiba dan mendadak, lalu dia terus berputus asa. Maknanya kadang-kadang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ya tuan-puan sekalian, yang kita lalai daripada awal. Ya, lalai dengan nikmat, lalai dengan hakikat dunia, hakikat kehidupan. Jadi bila Allah cabut nikmat tersebut, Allah tarik nikmat tersebut, ya, kita tak bersedia, kita tak ada kekuatan, itu juga boleh menyebabkan seseorang itu berputus asa, ya, dan lupa bahawa semua itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu menggambarkan perangai manusia ketika mana didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nikmat, ia dapat mengecap nikmat tersebut sampai lupa daratan. Ya, kemudian bila Allah ambil semula, maka ia akan menjadi putus asa. Maknanya masa dapat nikmat pun sikap tak bagus, masa dapat nikmat pun akhlak tak bagus, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukuman, la tash'urun, datang baghtah, datang hukuman secara mendadak. Allah cabut nikmat tersebut, ya, dan kemudian kamu, ya, manusia itu berada dalam keadaan berputus asa. Itu baru satu. Kita tengok pada perkataan ya'isu. Tadi kita cakap ada berapa? 10. Ya, yang dengan perkataan ya'isu. Belum lagi istilah qanata, belum lagi albasa. Baik, mari kita lihat pada ayat yang kedua. Penggunaan kata ya'isu yang memberi makna putus asa tadi, iaitu pada surah Yusuf ayat yang ke-80. Surah Yusuf ayat yang ke-80, ya, Ustazah bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا Sadaqallahul Azim. Ila akhir ayat. Panjang lagi ayat tu, ya. Saya baca ayat yang awal-awal saja. Maka tatkala mereka berputus asa daripada keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka,
Tidakkah kamu ketahui bahawa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini tadi, sahabat-sahabat sekalian, cerita Nabi Yusuf ya dengan saudara-saudaranya, kita temui perkataan ya Isa, iaitu falam mastai'asu, ya, iaitu perkataan tai'asu. Ini menggunakan fi'il madhi, iaitu perkara yang telah berlaku, di mana maksudnya adalah putus asa yang terjadi pada waktu lampau. Ya, maknanya keburukan yang kita buat kepada seseorang, kita buat jahat ke orang, ya, kita aniaya orang. Perbuatan jahat yang kita buat tu, sahabat-sahabat sekalian, akan menjadi tekanan, menjadi musuh kepada diri kita sendiri. Ingat apa yang Ustazah cakap ni. Kita buat jahat ke orang, kejahatan itu akan memusuhi kita. Kejahatan itu akan mengepung kita. Ya. Jadi maknanya sahabat-sahabat semua, kita tengok daripada kisah ni, ini yang kita nak faham ya, daripada perkataan tai'asu ataupun yai'asu, tuan-puan sekalian, tapi dia menggunakan fi'il madhi, iaitu perkara yang sudah berlaku. Dalam konteks surah Yusuf ni maknanya menggambarkan kepada kita putus asa dengan makna putus asa kerana perkara lampau. Dan maknanya seseorang itu dengan kejahatan yang dia buat, dia menanggung kesakitan, azab, merasa putus asa tu sangat lama dalam diri dia. Sebab tu jangan buat jahat kat orang. Jangan aniaya orang, ya. Nanti kita akan rasa putus asa dengan apa yang telah berlaku. Ya, dengan kejahatan yang kita dah buat. Betul sahabat-sahabat semua, kalau orang buat jahat, lepas tu ingat balik, ya, contohnya, aku dulu yang menyebabkan, ya, aku sebenarnya yang suruh bunuh orang tu. Walaupun kita tak bunuh secara fizikal, kita upah orang. Tapi kita tahu kan, kita yang suruh bunuh dulu. Ya, kita yang rompak bank dulu. Kita yang dulu buat khianat kat dia sampai berpisah rumah tangga dia. Kita yang buat khianat sampai sakit dia dengan izin Allah, ya. Makna dengan izin Allah. Maknanya sampai jadi macam-macam. Buat jahat ni tuan-puan sekalian, kita akan rasa putus asa dengan diri kita. Hati-hati. Ya, sebab itu dan dalam kisah Nabi Yusuf ni, ya, kisah Yusuf ni tuan-puan sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam, kita tengok macam mana bagaimana ayahanda mereka semua ni, bagaimana ayahandanya menekankan kepada anak-anaknya. Tengok pada ayat 87, ya, ayat 87. Saya baca ke ayat 87. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. La yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirin. Sadaqallahul azim. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tiadalah berputus asa daripada rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ya, jadi dekat surah Yusuf ni kita dah jumpa 3 dah perkataan ya Isa tadi. Maksud dia apa sahabat-sahabat sekalian? Tengok, bila kita buat jahat kat orang, bila kita aniaya orang, aduh sakitnya. Ya, sakit sahabat-sahabat semua. Dah lah tak jumpa dah Nabi Yusuf tu. Cuba bayangkan kondisi yang berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, manalah adik tu, dah tak jumpa dah, bertahun-tahun dah, puluh-puluh tahun dah ni. Kita dulu yang buat aniaya kat adik tu. Jadi tengok hukuman dia, tuan-puan sekalian, ya. Sebenarnya kita dah masuk dah dekat faktor-faktor punca-punca ni, ya. Faktor pertama tuan-puan, antara sebab mengapa manusia berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama,
hukuman daripada Allah. Hukuman daripada Allah. Dan bila kita sebut hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita kata, oh Allah hukum saya. Ya Allah tak adil pada saya. Allah tu Maha adil. Bila sebut hukuman daripada Allah, kenapa? Kita ada buat jahat. Kita ada menzalimi diri kita ataupun menzalimi orang lain. Jadi tengok tuan-puan, perasaan yang ditanggung oleh saudara-saudara Nabi Yusuf AS itu dapat kita fahami daripada nasihat Nabi Yaqub AS. Wahai anak-anakku, pergilah, ya, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Kamu jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Yang berputus asa daripada rahmat Allah ini hanyalah orang-orang kafir. Kata Imam Al-Alusi, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, yakni tidak berputus asa daripada kemudahan, jalan keluar, solusi yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Kerana mereka tidak tahu, mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kenal sifat-sifat Allah. Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan, tidak akan berputus asa dalam kondisi apapun. Ucapan yang disebut oleh Nabi Yaqub merupakan pengukuhan atas sesuatu yang sebenarnya telah diketahui oleh anak-anaknya. Maknanya anak-anak Nabi Yusuf AS, ia tahu hakikat bahawa rahmat Allah itu luas. Ya Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Jadi bila disebut, ya, la tai'as wa la tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirin. Maknanya ini nasihat yang sangat baik, ya, untuk mengubat jiwa anak-anak tadi supaya terus mencari jalan keluar, cari balik Nabi Yusuf dan saudaranya, ya. Macam mana pun keadaan kamu, fras ke apa benda, cari balik kerana rahmat Allah yang maha luas itu, ia akan mengantarkan kamu semua kepada solusi dan jalan keluar. Demikian sahabat-sahabat semua. Jadi kita dah kongsikan 3 daripada 10 kan? Daripada pertama tadi perkataan Ya Isa, belum lagi qanata, belum lagi ablasa. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi esok insyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allahumma zidna ilma. Ya Allah, tambahi kami ilmu ya Allah. Jadikan kami ulama ya Allah, yang bertakwa, yang takut dengan kamu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah kami ya Allah. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami ini kepada keadaan yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sahabat-sahabat sekalian, kita sama-sama doa. Allah angkatlah kedudukan kita. Allah ampunkan dosa kita. Allah rahmati kita. Ya, insyaAllah. Esok kita sambung lagi ya, sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pukul 10 pagi sampai 10.30 pagi, Ustazah akan ke udara di Facebook Hati Murni. Dan Ustazah akan cuba sharekan di Facebook Ustazah juga insyaAllah, di mana kita akan berbicara tentang masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Ya, insyaAllah. Dan Ustazah berharap sangat, ya, sahabat-sahabat semua, adik kakak semua, ya, terutama yang orang muda-muda ni, generasi muda, ya, tolong sama-sama untuk mewar-warkan kepada kawan-kawan kita, mahasiswa, mahasiswi, lepas subuh zahajat sangat. Jangan tidur balik semula, jangan bangun lewat. Cuba, kalian akan lihat satu perubahan kalau kalian, ya, lepas subuh langsung saja tadabbur Quran. Langsung baca Quran. Ya, jadikan itu vitamin awal setiap hari kita. Nanti anak-anak akan lihat perubahan dalam hidup anak-anak. Kemakmuran hidup anak-anak. Ketenangan dalam jiwa anak-anak. Pola pemikiran kita akan berubah, insya-Allah. Jadi anak-anak semua akan jadi ejen kepada Mihrabul Quran, tuan-puan. Ya, ajak seramai mungkin, buatkan iklan masing-masing bekerja. Ya, supaya apa? Supaya sama-sama setiap pagi kita bertemu, ya, untuk tadabbur Al-Quran, Mihrabul Quran. InsyaAllah sebaiknya setiap pagi ya. Nak dengar petang tak ada masalah, tapi vitamin pagi tu lebih baik lagi insyaAllah. Ya, dan sama-sama kita mohon kepada Allah agar Allah menambah ilmu kita. Ya, di pihak Ustazah, insyaAllah, ya, cuba sangat untuk mengusahakan,
ya, agar terus memberikan pengisian kepada sahabat-sahabat sekalian. Mohonlah agar Allah memberikan kepada ustazah kesihatan, ilmu yang bermanfaat. Allah redha dengan ustazah, ya. Semoga Allah mudahkan segala jalan-jalan kebaikan. Kepada peserta Mihrab Coaching 9.0, malam ni kita ada bonus lagi. Ya, ada kuliah lagi malam ni yang bertajuk Taubat Seorang Hamba. Ini kuliah akhir untuk Mihrab Coaching 9.0 dan pada malam ni ustazah akan umumkan satu program eksklusif, ya, Mihrab Coaching yang tak pernah kita buat lagi sepanjang 9 Mihrab Coaching yang sebelum ni. So maknanya Mihrab Coaching 10 tu dalam bentuk yang sangat eksklusif, lain daripada yang lain, yang betul-betul mengikat kita dengan Madinatul Huffaz. InsyaAllah ustazah akan umumkan pada malam ini. Jangan lupa peserta Mihrab Coaching 9.0, ya, malam ini jam 8 suku kalau tak silap ustazah, kita akan bertemu di platform Facebook khas dan juga Zoom kita, ya, Mihrab Coaching. Pada yang tak mendaftar, kena daftarlah untuk masuk, ya, dan boleh juga mengikuti yang kuliah-kuliah Mihrab Coaching yang sebelum ni. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, Allah redha kepada kita, hidup kita terisi dengan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik. Pada seluruh hidupku ini, terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik. Pada seluruh hidupku ini, terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarah
Terlihat dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.